جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29 جنوری 2026 کی خوبصورت شام ہے اور ہم اس خوبصورت شام میں ایک خوبصورت مشاعرے کی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ خوبصورت مشاعرہ سخنور انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے منعقد ہوگا۔ سخنور انٹرنیشنل ایک ایسا معتبر ذریعہ ہے جو دنیا بھر کے اردو شعراء کو اپنے خیالات کی ترویج کے لیے سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ زیب النساء زیبی صاحبہ اس کی روح رواں ہیں، اے آر ساگر صاحب اس کے منتظم اعلیٰ ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان مقبول احمد شاکر۔ آپ سب کو اس سخنور انٹرنیشنل کے مشاعرے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب تنویر پھول صاحب کو، جناب کاوش کاظمی صاحب کو، ڈاکٹر محمد شفیع سیتاپوری صاحب کو، سید ایاز مفتی صاحب کو، سائدہ انور صاحبہ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آغاز کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے بابرکت نام سے، اور اس سعادت کے لیے میں جناب تنویر پھول صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ تلاوت کلام مجید فرمائیں گے، اس کی منظوم تفہیم سمجھائیں گے ہمیں، اور پھر صدارت فرمائیں گے اس مشاعرے کی جناب تنویر پھول صاحب۔ جی بسم اللہ فرمائیے۔ جی بہت بہت شکریہ شاکر بھائی، جی اور آپ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اپنا سماعت فرمائی، میں اس کی منظوم تفہیم پیش کرتا ہوں۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے۔ وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ۔ اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا۔ بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جائے نام اس کا۔ اسے اللہ کہتے ہیں سکون جائے نام اس کا۔ آداب۔ اور یہ سورہ لہب کی منظوم تفہیم۔ اسی کے ہاتھ ٹوٹے اور وہی برباد ہو جائے، اسی کے ہاتھ ٹوٹے اور وہی برباد ہو جائے، کہ جس کو ابو لہب کہتے ہیں وہ ناشاد ہو جائے۔ وہ ابو لہب نے گستاخی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس نے بدتمیزی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے جس میں جواب دیا۔ اسی کے ہاتھ ٹوٹے اور وہی برباد ہو جائے، کہ جس کو ابو لہب کہتے ہیں وہ ناشاد ہو جائے۔ جو دشمن ہے نبی کا اس کی قسمت میں تباہی ہے، جو دشمن ہے نبی کا اس کی قسمت میں تباہی ہے۔ ستائے جو محمد کو تو اس کی روح سے آئی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو دشمن ہے نبی کا اس کی قسمت میں تباہی ہے، ستائے جو محمد کو تو اس کی روح سے آئی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ اس کا مال کام آیا نہ مال اس کے کام آئے، نہ اس کا مال کام آیا نہ مال اس کے کام آئے۔ یہ ہے حکم خدا وہ بھڑکتی آگ میں جائے، یہ ہے حکم خدا وہ بھڑکتی آگ میں جائے۔ یقیناً ابو لہب کے ساتھ بیوی اس کی جائے گی، یقیناً ابو لہب کے ساتھ بیوی اس کی جائے گی۔ نبی کو جو اذیت دے گی پھل بھی اس کا پائے گی، نبی کو جو اذیت دے گی پھل بھی اس کا پائے گی۔
वो कांटे वाली लकड़ी लाद कर लाती है कांधों पर, वो कांटे वाली लकड़ी लाद कर लाती है कानों पर, बिछा कर राह में करती है जख्मी पाए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिछा कर राह में करती है जख्मी पाए पैगंबर सल्लल्लाहु। बटी होगी जो एक रस्सी फंसेगी उसकी गर्दन में, बटी होगी जो एक रस्सी फंसेगी उसकी गर्दन में, समझती है कि वो यकता है अपने मक्र में फन में, समझती है कि वो यकता है अपने मक्र में फन में। चचा था बूढ़ा हबशा का मगर फितरत में उसकी शर, चचा था बूढ़ा हबशा का मगर फितरत में उसकी शर, चची उम्मे जमील उनकी अबू सुफियान की खार, चची उम्मे जमील उनकी अबू सुफियान की खार। जो तकवा में है आला वो मुअज़्ज़ज़ है इसे मानो, जो तकवा में है आला वो मुअज़्ज़ज़ है इसे मानो, नहीं नामो नसब में कुछ बड़ाई फूल तुम जानो, नहीं नामो नसब में कुछ बड़ाई फूल तुम जानो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत खूबसूरत तर्जुमे। हाशिम का था, लेकिन बीवी उसकी सुफियान की बहन थी, तो दोनों में बीवी ऐसी थे, अपनी आदत खराब की दोनों में। मशहूर लोगों ने ये कर रखा कि अबू जहल भी चचा था, ना आखिर दिया अबू जहल चचा नहीं था। अबू जहल का कबीला ही अलग था, बनु मखजूम। वो बनु मखजूम का था, ये अबू लहब बनु हाशिम से था, बीवी बनु मैया की थी। तो अबू जहल से कोई रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन जी अल्लाह ताला ने अबू जहल के बेटे अकरमा को भी इस्लाम कबूल करने की सआदत दी, माशाल्लाह। तो हजरत अकरमा कहते थे, लेकिन वो बाप ने मना फरमाया था जब ईमान लाए, तो तब ने कहा कि अकरमा के सामने कोई उसके बाप का जिक्र ना करे, अबू जहल का। वो जाहिर दिल तो कहेगा कि बाप तो आपने फरमाया कि कोई अबू जहल का नाम उसके सामने ना ले। जी जी, ये रहमत जात का ज़र्फ है ना जी। जी ये थे सदर मोहतरम जनाब तनवीर फूल साहब, जिन्होंने तिलावत फरमाई और फिर मंजूम तफहीम से हमें फैज़याब फरमाया। हम उनके बहुत ममनून हैं। मैं जनाब डॉक्टर शफी सीतापुरी साहब से गुजारिश करता हूं कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नवाजा डॉक्टर शफी सीतापुरी साहब। शबीर हसन शबीर साहब तशरीफ लाए, हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर वसी बेग बिलाल साहब तशरीफ लाए। आप हजरात दुरूद शरीफ पढ़ लेकर اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم माँ की अंगूठी का नगीना नहीं देखा, ईमा की अंगूठी का नगीना नहीं देखा, जिन लोगों ने सरकार का रोजा नहीं देखा, बेशक बेशक का नगीना नहीं देखा, जिन लोगों ने सरकार का रोजा नहीं देखा, की बड़ाई को बड़ाई किया तस्लीम, तकवा की बड़ाई को बड़ाई किया तस्लीम, आका ने मेरे फसलो कबीला नहीं देखा, तकवा की बड़ाई को बड़ाई किया तस्लीम, आका ने मेरे नस्लो कबीला नहीं देखा, एक सिवा दहर में है मत, आका ने मेरे नस्लो कबीला नहीं देखा, और जिब्रील है शाहिद के सिवा खत्मे रसूल के, शाहिद के सिवा खत्मे रसूल के, सिदरा ने कोई पात है सिदरा नहीं देखा, सिदरा ने कोई पात है सिदरा नहीं देखा, सिदरा ने कोई
फातह सिदरा नहीं देखा سبحان اللہ और سبحان اللہ عیسیٰ کی مسیحائی کے منکر نہیں لیکن عیسیٰ کیا کی بات مسیحائی کے منکر نہیں لیکن سرکار دو عالم کا مسیحا نہیں دیکھا پیار ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ مسیحائی کے وسلم منکر نہیں لیکن سرکار دو عالم کا مسیحا نہیں دیکھا اور اے عرض مدینہ میری جانب بھی نظر کر اے عرض مدینہ میری جانب بھی نظر کر میں نے ابھی تیرا رخ زیبا نہیں دیکھا کیا بات کیا بات سبحان اللہ نظر کر میں نے ابھی تیرا رخ زیبا نہیں دیکھا اور پھر کہ سورج کو یہ غم اور جلاتا ہے کہ اس نے سورج کو یہ غم اور جلاتا ہے کہ اس نے انگشت پیمبر کا اشارہ نہیں دیکھا سبحان اللہ کیا صلی بات اللہ کیا علیہ بات وسلم اور سبحان اللہ جلاتا ہے کہ اس نے انگشت پیمبر کا اشارہ نہیں کیا دیکھا بات سبحان اللہ سبحان اللہ سورج کو یہ غم اور جلاتا ہے کہ اس نے انگشت پیمبر کا اشارہ نہیں دیکھا اور ایک تیرے سوا دہر میں ہے مسجد اقصی تیرے سوا دہر میں ہے مسجد اقصی نبیوں کو کسی نے کبھی یکجا نہیں دیکھا سبحان اللہ دہر میں ہے مسجد اقصی نبیوں کو کسی نے کبھی یکجا نہیں دیکھا اور ماشاء اللہ تیرے سوا دہر میں ہے مسجد اقصی نبیوں کو کسی نے کبھی یکجا نہیں دیکھا اور اسلام کے سائے میں شفیع آ کے عمر نے اسلام کے سائے میں شفیع آ کے عمر نے انصاف کیا اپنا پرایا نہیں دیکھا کیا کہنے سبحان اللہ سچی بات سبحان اللہ کا روزہ نہیں دیکھتا شکریہ بہت خوب جناب بہت بہت مہربانی بہت اچھے ماشاء اللہ بہت ماشاء ڈاکٹر اللہ شفیع جزاک اللہ صفوی تعالیٰ صاحب بہت خوبصورت سبحان نذرانہ اللہ عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم صلی پیش فرما اللہ رہے تھے علیہ وسلم صلی اللہ میں علیہ وسلم مشاعرے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے سائدہ انور صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں سائدہ انور صاحبہ جی بہت شکریہ مقبول بھائی آج آپ نے میرا صبر آزمایا نہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ کلام سب کو السلام علیکم آواز آ رہی ہے آواز تو بند کروائیے مقبول بھائی جی شبیر حسن صاحب چلیں ساگر پڑھیں جی صاحب جی 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 درو دیوارو سائے باندھ دیا درو دیوارو سائے باندھ دیا گھر کی صورت مجھے امان دیا درو دیوارو سائے باندھ دیا گھر کی صورت مجھے امان دیا جس قدر شکر ہو تیرا کم ہے جس قدر شکر ہو تیرا کم ہے یہ زمین اور آسمان دیا بہت خوب بہت شکریہ مفلسی کا مقام بھی بخشا مفلسی کا مقام بھی بخشا اور پھر طرز آن باندھ دیا کیا بات کا مقام بھی بہت شکریہ اور پھر طرز آن باندھ دیا ایک عطا پر ہی تھی نظر میری ایک عطا پر ہی تھی نظر میری تو نے افراد دھان پان دیا بہت اچھا مقرر ہو جائے بہت شکریہ ایک عطا پر ہی تھی نظر میری تو نے افراد دھان پان دیا واہ 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 بہت شکریہ آنکھ تو آنسوؤں کا مسکن ہے یہ آخری شعر ہے جی آنکھ تو
आंख तो आंसुओं का मस्कन है, मस्कन। दिल मगर तूने एक चट्टान दिया, क्या हाँ, दिल कहना मगर जी वाह तूने मास्टर एक चट्टान दिया। माशाल्लाह सनद तजाद वाह वाह आप तो आंसुओं का मस्कन है, दिल मगर तूने एक चट्टान दिया, दरो दीवार साहिबान दिया, दरो दीवार साहिबान दिया, घर की सूरत मुझे अमान दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी। ये थी कायदा अनवर साहबा, खूबसूरत कलाम से, मुरस्सा कलाम से नवाज रही थी। बहुत खूबसूरत जी, बहुत बहुत ताज जी, बहुत बहुत शाबाश जी। मैं जनाब बहुत शुक्रिया। कादरी साहब से मुल्तमस हूँ कि तशरीफ लाएं। जनाब ये तशरीफ लाई साहिबे मैं शायर जनाब काविश कादरी साहब जी। बहुत शुक्रिया मकबूल भाई, साहिब सदर की इजाजत से खिताब पेश करूंगा और एक गजल पे। जी जी अता कीजिए तो कहता मुलाजा कीजिए, साहिब सदर की इजाजत से, मुझसे संभल के बात करो, आदमी हूं मैं। क्या मुझसे संभल के बात करो, आदमी हूं मैं। आंखें मसल के बात करो, आदमी हूं मैं। आंखें मसल करो, आदमी हूं मैं। जन्नत में था कमी पे हूं, आगे की खैर हो। जन्नत में था कमी पे हूं, आगे की खैर हो। आगे की खैर हो। वाह, लहजा बदल के बात करो, आदमी हूं मैं। अच्छा है काविश भाई, बहुत अच्छा है। बहुत खूब क्या बात, क्या बहुत बात। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और गजल पेश करूंगा साहिब सदर की इजाजत से। अर्ज किया है कि दश्त में निकले तो वीरानी सुकून दे जाएगी, निकले तो वीरानी सुकून दे जाएगी। हम दीवानों को परेशानी सुकून दे जाएगी, दीवानों को परेशानी सुकून दे जाएगी। और ये देखिएगा, हमने अब तक जाने किसको और कहां बोसा दिया, हमने अब तक जाने किसको और कहां बोसा दिया। मिल गई गर तेरी पेशानी सुकून दे जाएगी, मिल गई गर तेरी पेशानी सुकून दे। क्या बात, क्या बात। जनाब आवाज पहुंच रही है ना, आवाज पहुंच रही है, आवाज भी पहुंच रही है सर, और जबरदस्त कलाम भी पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, नवाजिश। अब ये शेर देखिएगा, अब भी तन्हा चल रहे हैं लोगों की इस भीड़ में, अब भी तन्हा चल रहे हैं लोगों की इस भीड़ में। कोई सूरत जानी पहचानी सुकून दे जाएगी, कोई सूरत जानी पहचानी सुकून दे जाएगी। क्या कहने, क्या कहने। और इस शेर पर तवज्जो चाहूंगा आप अहबाब की, कि मुखलिसों को छांटने में दोस्त थोड़े रह गए, छांटने में थोड़े रह गए। कुछ भी हो हमको ये नादानी सुकून दे जाएगी, कुछ भी हो हमको। मुनफरिद शेर है ये। बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत। कुछ भी हो हमको ये नादानी सुकून दे जाएगी। और ये शेर देखिएगा, हम बिना बतलाए एक दिन उसको मिलने जाएंगे, हम बिना बतलाए एक दिन उसको मिलने जाएंगे। उसको हैरत होगी, हैरानी सुकून दे जाएगी, हैरत होगी, हैरानी सुकून दे जाएगी। क्या जनाब ये देखिएगा, पेट का दोजख भरे, पेट का दोजख भरे और रोटियां सबको मिले, पेट का दोजख भरे और रोटियां सबको मिले। रिज्क अर्जा हो तो अर्जानी सुकून दे जाएगी, अर्जा हो तो अर्जानी सुकून दे जाएगी। और मक्ता देखिएगा, मक्ता देखिएगा, बहुत शुक्रिया, नवाजिश। दिल के सच्चे लोग ढूंढें, आओ काविश तो करें, दिल के सच्चे लोग ढूंढें, आओ काविश तो करें। मिल गए तो सच की आसानी सुकून दे जाएगी। बहुत अच्छा है, बहुत खूब बहुत खूब जी, बहुत खूब जी। हमेशा की तरह खूबसूरत कलाम पेश किया जनाब काविश कादरी साहब ने। बहुत शुक्रिया। वक्ता पहुंच गया आपके पास, क्योंकि आवाज नहीं, एक बार और पढ़ दीजिए, मेरे पास पता नहीं क्यों जी ये बीच में से कट हुआ, मुझे भी लग रहा था। दिल के सच्चे लोग ढूंढें, दिल के सच्चे लोग ढूंढें, आओ काविश तो करें, क्या बात है, आओ काविश तो करें।
मिल गए तो सच की आसानी सुकून दे जाएगी। क्या क्या वाह है, वाह तखल्लुस वाह तखल्लुस वाह, मिल गया दश्त क्या आपको। में नुक्ते तो का परेशानी इस्तेमाल, सुकून दे तखल्लुस का जाएगी। इस्तेमाल। बहुत माशाल्लाह शुक्रिया, हम दीवानों को परेशानी सुकून दे जाएगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी है। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत काबिश खूब। साहब, बहुत खूब। काबिश काजमी साहब, हम पहले भी बड़े संभल के आपसे बात करते हैं, लेकिन आज तो आपने कह ही दिया मुझसे संभल के बात करो, आदमी हूं मैं, हम समझ जनाब सैयद रिजवान हैदर साहब, आपका फोन आ रहा था, मैं कॉल लग नहीं रही थी। अगर आप ये कहना चाह रहे थे कि आपको जल्दी बुला लिया जाए तो बुला लेते हैं जनाब। नहीं नहीं हजूर, मैं आपको पता है कि मैं जल्दी का कभी वो नहीं करता आपसे इस्तेसवार। मसला ये है कि मेरे नेट को आज पता नहीं क्या मसला, कुछ समझ नहीं आ रही, लग नहीं रहा था उस टाइम, नेट कनेक्ट नहीं हो रहा जब मैंने फोन किया था आपको। अच्छा अच्छा, चलो अब लग गया जनाब, अच्छा, तो लगा रहे, जहां लगाई है लगी रहेगी। तो फिर जनाब मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है और कि मैं जनाब सैयद एयाज मुफ्ती साहब को दावत दूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने हाँ कलाम ठीक से है लगा ठीक है, दें। अयाज भाई के बाद मैं पढ़ लूंगा, अयाज भाई को पढ़ाइए। सैयद एयाज मुफ्ती साहब। इकबाल भाई, काबिश भाई और जनाब शाकिर भाई, तनवीर भाई, जी हाफिज गफ्फार और साजिदा आपी और उस्मान भाई, सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। दो तीन फर्दियात और उसके बाद गजल, एक नई गजल के दो तीन यानी अशार मैंने फर्दियात के लिए चुने कि मुबारक 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 इस्तिखारा हो गया है, मुबारक इस्तिखारा हो गया है, जी जी, वो ख्वाबों में हमारा हो गया है। बहुत खूब, बहुत खूब। ख्वाबों में हमारा मुबारक इस्तिखारा हो गया है, वो ख्वाबों में हमारा हो गया है। क्या कहना है। लकीरें हाथ की भी कह रही हैं, लकीरें हाथ की भी कह रही हैं, मेरे हक में सितारा हो गया है, क्या बात, मेरे हक में बहुत खूब, सितारा बहुत हो खूब गया जनाब। है, और मुझे दिल से बुलावा आ गया है, मुझे दिल से बुलावा आ गया है, नजर का फिर इशारा हो गया है, क्या बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहने। और हमारे तुम्हारे साथ क्या देखा गया हूँ, तुम्हारे साथ क्या देखा गया हूँ, तो वैरी जग ये सारा हो गया है, वेरी वाह भाई, बहुत बहुत तो खूब, वैरी बहुत जग ये खूब, सारा हो गया। और बहुत गजल खूब जनाब। पेश करता हूँ। जी जी, बड़ी नवाजिश। गजल के अशार के चेहरा सुबह बुझा, शाम भी रूखी उतरी, चेहरा सुबह बुझा, शाम भी रूखी उतरी, झील में देख शबे वस्ल की कश्ती उतरी। क्या बात, चेहरा सुबह बुझा, शाम भी रूखी उतरी, झील में देख शबे वस्ल की कश्ती उतरी, यार लोगों ने कई अपने तई नाम दिए, यार लोगों ने कई अपने तई नाम दिए, जूं ही आंखों में तेरी याद की सुर्खी उतरी, बहुत खूब, बहुत खूब। जूं ही आंखों में तेरी याद की सुर्खी सुर्खी उतरी, वाह। अप्सराएं थी ख्यालात की रक्सा हरसू, अप्सराएं थी ख्यालात की रक्सा हरसू, दिन चढ़ा है तो कहीं नींद की पट्टी उतरी, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। नींद की पट्टी, क्या खूबसूरत इस्तेमाल किया। ख्यालात की रक्सा हरसू, दिन चढ़ा है तो कहीं नींद की पट्टी उतरी, और मैंने सागर को ही हर शय का मदावा समझा, मैंने सागर को ही हर शय का मदावा समझा, फिर जो एक रोज वो बनके मेरी साकी उतरी, क्या बात। और किसने तनवीर भाई आपकी नजर है ये शेर के, किसने जाना ने जिगर इनके उतारे बस से, बस जो होती है ना बस, किसने जाना ने जिगर इनके उतारे बस से,
सोहनी उतरी कहाँ, कब कहीं सस्सी उतरी। किसने जानाने जिगर इनके उतारे बस से, सोहनी उतरी कहाँ, कब कहीं सस्सी उतरी। और मैं तो हैरत भरा सामान लिए जाता था, मैं तो हैरत भरा सामान लिए जाता था, एक कयामत जो चली आई तो गठरी उतरी। मैं तो हैरत भरा सामान लिए जाता था, कयामत जो चली आई तो गठरी उतरी। और मेरे बच्चे ने बड़े प्यार से दाना डाला, मेरे बच्चे ने बड़े प्यार से दाना डाला। खौफ में चिड़िया मगर भूख से हारी उतरी। मेरे बच्चे ने बड़े प्यार से दाना डाला, खौफ में चिड़िया मगर भूख से हारी उतरी। और ये शेर बतौर खास शाकिर भाई, जी देखा माली ने जो बेलों को गले मिलते हुए, देखा माली ने जो बेलों को गले मिलते हुए, उन गुलों के भी गलों में कोई यारी उतरी। देखा माली ने जो देखा माली ने जो बेलों को गले मिलते हुए, उन गुलों के भी गलों में कोई आरी उतरी। क्या बात है, तमा तहरीस की आतिश से ये होती है जवां। तनवीर भाई बतौर खास और इकबाल भाई की नजर है, तमा तहरीस की आतिश से ये होती है जवां, ऐसी बदरूह चढ़ी तो न कभी भी उतरी। तमा तहरीस की आतिश से ये होती है जवां, ऐसी बदरूह चढ़ी तो न कभी भी उतरी। और वक्त के सारे उबालों ने किया है। दोबारा पढ़िएगा, कट गया है जी। तमा तहरीस की आतिश से ये होती है जवां, ऐसी बदरूह चढ़ी तो न कभी भी उतरी। क्या बात। और वक्त के सारे उबालों ने किया है कुंदन, वक्त के सारे उबालों ने किया है कुंदन। जब भी ये चाय बनी दिल से तो गाड़ी उतरी। अरे वाह वाह, चाय बनी दिल से तो गाड़ी उतरी। और वो तो कहती थी कि मरने पे ही अब उतरेगी। वो तो कहती थी कि मरने पे ही अब उतरेगी। वो तो कहती थी कि मरने पे ही अब उतरेगी। बदगुमा लहर उठी है तो अंगूठी उतरी। वो तो कहती थी कि मरने पे ही अब उतरेगी। बदगुमा लहर उठी है तो अंगूठी उतरी। और शेर है कि कल जो खातिर में किसी को भी नहीं लाता था, कल जो खातिर में किसी को भी नहीं लाता था, वक्त के हाथ चढ़ा है तो ये चर्बी उतरी। हाथ चढ़ा है तो ये चर्बी उतरी। सरे मक्ता और सरे मक्ता है कि जहर जो हिज्र का पीता रहा मैं रात गए, जहर जो हिज्र का पीता रहा मैं रात गए, जिस्म से चिपकी हुई खून की चमड़ी उतरी। जहर जो हिज्र का पीता रहा मैं रात गए, जिस्म से चिपकी हुई खून की चमड़ी उतरी। और होता है कि वक्त सफाक है मुफ्ती सो सबक देता है। वक्त सफाक है मुफ्ती सो सबक देता है, आज वो किब्र की सूरत भी है उतरी उतरी। आज वो किब्र की सूरत भी है उतरी उतरी।
क्या कहना। तेरा ये सुबह बुझा शाम भी रूखी उतरी, दिल में एक शबे वसल की कश्ती उतरी। बहुत हो गया भाई, क्या बात, क्या क्या बात। कहना। मुफ्ती साहब बहुत खूबसूरत कलाम। माशाल्लाह यार माशाल्लाह। लोगों ने कई अपने तई इनाम दिए, आहा, यार लोगों ने कई अपने तई इनाम दिए, यूं ही आंखों में तेरी याद की सुर्खी उतरी। बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत सही रिजवान साहब, बहुत खूबसूरत। बहुत मैं खूबसूरत जनाब कलाम। खुश आमदीद कहना चाहूंगा। शबीर हसन शबीर साहब तशरीफ लाए हैं, इंशाल्लाह। खुश आमदीद जी। इकबाल अहमद साजिद साहब तशरीफ फरमा हुए हैं, रौनक बने हमारी महफल की, मैंने खुश आमदीद कहता हूँ। हाफिज अब्दुल गफार वाजिद साहब अपने अकरबा की शादियां निपटाने गए हुए थे, वापस आ गए हैं, मैं उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। और जनाब आपकी जरा दरवाजा खोल दिए वाला। खिदमत में एक छोटा सा वाकया के जी, मैं कभी डिस्ट्रिक्ट जंग में ऑफिसर था, तो चनियोट अभी जिला नहीं बना था। उस वक्त के वजीर आला ने उसे जिला बनाने का ऐलान किया। मजमा हुआ, ब्रीफिंग दी गई, तकरीरें हुई, और वजीर आला ऐलान किए बगैर अपना खुतबा खत्म फरमा दिया। वजीर आला कौन था? उस वक्त के वजीर आला ने बगैर ऐलान किए अपनी तकरीर खत्म की। तो लोगों ने पूछा कि जनाब आपने जिला बनाने का ऐलान करना था। उन्होंने कहा बाकी सब कुछ ठीक था, आपका मजमा छोटा था। शाकिर भाई वजीर आला कौन थे? सर ये बात तो नहीं ना, सियासी बात है ना जी, तो देख लेना, पता तो लग जाता है ना। तो जनाब देखिए, मैं तीन लोग पढ़ाने के बाद जनाब तनवीर फूल साहब को इब्तदाई कलाम के लिए इसलिए बुला रहा हूं कि पहले मजमा छोटा था जनाब, मुझे शायान शान नहीं लगा। तो जनाब तनवीर फूल साहब ने बहुत अच्छी बात मैं भी मुतमईन हो गई मकबूल भाई, मैं भी मुतमईन हो गई, मैं भी मुतमईन हो गई आपकी इस बात से, क्योंकि सबसे पहले हाजिर होती हूँ और बिल्कुल दरमियान में आप मुझे मदू कर अब मैं फहमी का शिकार हो गई। क्या बहुत अच्छे शाकिर भाई। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। बहुत अच्छा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शाकिर भाई, जी बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैंने जो ये कथा तारीख जो वहाँ शाये हुआ है, इंडिया में भी शाये हुआ है, तो ये मैं पेश करता हूँ कि एतबार साजिद साहब का। ये अफसोसनाक खबर मिली कि मारूफ शायर और अदीब एतबार साजिद 27 जनवरी 2026 बरोज़ सेशंबा लाहौर में इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी तमाम मरहूमीन की और हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। शेर के साथ नसर और बच्चों के लिए भी लिखते थे, बच्चों के भी, और अफसाने वगैरह भी लिखा है। तो ये कता तारीख़ ईस्वी जो है समाल फरमाइए। चल बसा साजिदे खुशनवा दहर से, चल बसा साजिदे खुशनवा दहर से, नजरे खज़ां शाख सारे गजल। चल बसा साजिदे खुशनवा दहर से, फूल नजरे खज़ां शाख सारे गजल। आसमाने अदब का उजाला था वो, आसमाने अदब का उजाला था वो, राज सुबह अदब एतबारे गजल, एतबारे गजल। इस मिसरे से तारीख की गलती है 2026 ईस्वी। राज सुबह अदब एतबारे गजल, और हिजरी तारीख हिजरी है। एतबार उसका नाम और साजिद भी था, एतबार उसका नाम और साजिद भी था। क्या बात है। दम से थी बागे अदब में बहार, उसके दम से थी बागे अदब में बहार। मोतबर शायरी को किया उसने फूल,
معتبر شاعری کو کیا اس نے واہ خوب، واہ 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 وہ شہیر ادب مقسم اعتبار، بہت یعنی تقسیم کرنے کا مقام، وہ شہیر ادب مقسم اعتبار، اس مصرے سے 1447 ہجری برآمد ہوتا ہے. اچھا وہ ماشاءاللہ. شہیر ادب مقسم اعتبار، اور اس میں وہی راز صبح ادب اعتبار غزل. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور ہماری اور آخرت کی بھلائی عطا جی فرمائے. جی جی یہ غزل کے اشعار سماعت فرمائیے، جی. نکل آئیے تو پیش کرتا ہوں. جی عطا. مسئلہ ہے زمانہ زیست کا ایسا نصاب کیا دے گا، زمانہ زیست کا ایسا نصاب کیا دے گا، کیا دے گا، جواب خو رسالت معاب کیا دے گا. کیا دے گا. بہت خوب، بہت خوب. آداب. زمانہ زیست کا ایسا نصاب کیا دے گا، جواب خو رسالت معاب کیا دے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. اور بہائے اشک ندامت کا بحر آنکھوں سے، بہائے اشک ندامت کا بحر آنکھوں سے، ہوا جو سرد جہنم عذاب کیا دے گا، واہ واہ، جو سرد جہنم عذاب کیا دے گا. اور ایک مصرع سے استفادہ ہے شعر میں، میری بساط ہے کیا اس کی شان کے آگے، میری بساط ہے کیا اس کی شان کے آگے، آگے فقیر بندہ خدا کو حساب کیا دے گا. بہت خوب، بہت خوب تنویر بھائی، بہت خوب. عذاب. بہت خوب تنویر صاحب، بہت خوب. میری بساط ہے کیا اس کی شان کے آگے، فقیر بندہ خدا کو حساب کیا دے گا. بہت فقیر بندہ بہت اعلیٰ، کیا دے گا. اور نہیں وہ رکھتا ہے الفاظ رب کے بے تحریف، نہیں وہ رکھتا ہے الفاظ رب کے بے تحریف، جواب قرآن و اہل کتاب کیا دے گا. کیا دے گا. اہل کتاب کیا دے گا. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. نہیں وہ رکھتا نہیں وہ رکھتا ہے الفاظ رب کے بے تحریف، جواب قرآن و اہل کتاب کیا دے گا. مثال یوسف کہاں ہے اب جگ میں، مثال یوسف کہاں ہے اب جگ میں، جو خواب میں ہے وہ تعبیر خواب کیا دے گا. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. تنویر بھائی یہ دوبارہ پڑھیے گا، یہ دوبارہ پڑھیے، بہت خوبصورت شعر ہے. مثال آداب. مثال یوسف کہاں ہے اب جگ میں، خواب میں ہے وہ تعبیر خواب کیا دے گا. ہے وہ جو خواب میں ہے وہ تعبیر خواب کیا دے گا. واہ، بہت خوب، بہت خوب. بہت ہے شعرا سخاوت کے در کا حاتم کی، بہت ہے شعرا سخاوت کے در کا حاتم کی، مگر عطائے درے آ جناب کیا دے گا. عطائے درے آ جناب کیا دے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. غزل کا شعر. اس میں داغ بہت روح یار ہے پر نور، اس میں داغ بہت روح یار ہے پر نور، مثال رخ کی بھلا ماہتاب کیا دے گا. بھلا ماہتاب کیا دے گا. آداب. بہت عمدہ. نہیں ضرورت میں اب مجھے میرے ساقی، نہیں ضرورت مجھے میرے ساقی، نظر کے جام پیے تو شراب کیا دے گا. کیا دے گا. بہت خوب، بہت خوب. آداب. نہیں ضرورت میں اب مجھے میرے ساقی، نظر کے جام پیے تو شراب کیا دے گا. کیا دے گا. لبوں میں اس کی اصل بھی ہے اور خوشبو بھی. لبوں میں اس کی اصل بھی ہے اور خوشبو بھی، جواب اس کا یہ پھیکا گلاب کیا دے گا. اصل بھی ہے اور خوشبو بھی، جواب اس کا یہ پھیکا گلاب کیا دے گا. شعر. وفا کا نام نہیں گرچہ خون ہے اپنا،
وفا کا نام نہیں گرچہ خون ہے اپنا، لہو سفید ہے وہ خون ناب کیا دے گا، نام کیا دے گا، واہ ناب کیا دے گا۔ بہت خوب بہت خوب، بہت عمدہ بہت عمدہ۔ چمن اجاڑنے پھول آ گیا گلچیں، چمن اجاڑنے پھول آ گیا گلچیں، ہماری آہ و فغاں کا جواب کیا دے گا، ہماری آہ و فغاں کا جواب کیا دے گا۔ جو عوام کو تنگ کر رہے ہیں، نئے نئے ٹیکس لگا رہے ہیں، مہنگائی بڑھاتے جا رہے ہیں۔ چمن اجاڑنے پھول آ گیا گلچیں، ہماری آہ و فغاں کا جواب کیا دے گا، کیا دے گا، واہ زمانہ عزیز کا ایسا نصاب کیا دے گا، کیا دے گا، جواب خوب رسالت محاب کیا دے گا، کیا دے واہ گا، واہ، جواب خوب رسالت محاب کیا دے گا۔ صلی اللہ بہت عمدہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ بہت وسلم۔ شکریہ۔ یہ تھے جناب تنویر صاحب خوبصورت نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائی۔ اللہ رب العالمین یہ سعادت قبول فرمائے اور توفیقات میں برکت عطا فرمائے۔ لکھتے رہیں، سناتے رہیں، ہم سنتے رہیں۔ اس دوران تشریف لائی ہیں سمینہ رحمہ صاحبہ، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امیر فروخ آبادی صاحب تشریف لائے ہیں، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں شبیر حسن شبیر صاحب کو کروٹیں بدلتے دیکھ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان سے کلام سن لیا جائے تاکہ وہ آرام فرمائیں۔ جناب شبیر حسن شبیر صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب شبیر حسن شبیر صاحب۔ تشریف لائی۔ جی قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں تو صرف مشاعرہ سن رہا تھا، لیکن کل اردو ڈائریکٹر پٹنہ کے مشاعرے میں چلا گیا، آنے میں ہوا لگی اور تب طبیعت خراب ہو گئی ہماری، موسم کی وجہ سے اس لیے سوچا کہ خالی مشاعرہ سننے بیٹھ کر کے لیٹے لیٹے ہم کہا تھا زمانے کی ہوا سے بچیں قبلہ۔ لیجیے وہی سب شعر سنا جاتے ہیں جو میں نے وہاں کل سنایا۔ ایک مسئلہ اور ایک شعر سماعت فرما لیجیے۔ عرض کیا ہے کہ زندگی میں ہر طرف ہے کتنی الجھن دیکھیے، زندگی میں ہر طرف ہے کتنی الجھن دیکھیے، کیا سکون زندگی تھا اپنا بچپن دیکھیے۔ شکریہ۔ زندگی میں ہر طرف ہے کتنی الجھن دیکھیے، کیا سکون زندگی تھا اپنا بچپن دیکھیے، اور دوسروں پر آپ جب الزام کچھ دھرنے لگے، دوسروں پر آپ جب الزام کچھ دھرنے لگے، ڈالیے دل پر نظر اور اپنا دامن دیکھیے، ڈالیے دل پر نظر اور اپنا دامن دیکھیے۔ شکریہ نوازش، شکریہ نوازش۔ اب غزل کے چند شعر سماعت فرما لیجیے تنویر پھول صاحب کی اجازت سے۔ اجازت بعد میں لی، میں نے پہلے نہیں لی تھی، معذرت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ میری آنکھوں میں وہی خواب پرانے آئے، میری آنکھوں میں وہی خواب پرانے آئے، ساز ہستی کو پھر ایک بار جگانے آئے، ساز ہستی کو پھر ایک بار جگانے آئے، اور ڈوبنے کی تو ہوا ایسی چلی ہے اب کے، ڈوبنے کی تو ہوا ایسی چلی ہے اب کے، اب سمندر میں بھلا کون بچانے آئے، بھلا کون بچانے آئے۔ اور یہ شعر سماعت سنائیے تو چاہوں گا۔
ताबीर और ख्वाब ताबीर की बात कर रहे थे तनवीर भाई। ये शेर सुनिए कि आज तक कोई भी ताबीर कहाँ मुझको मिली, आज तक कोई भी ताबीर कहाँ मुझको मिली, वैसे आँखों में कई ख्वाब सुहाने आए, वैसे आँखों में कई ख्वाब सुहाने आए। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश मोहब्बत। बहुत खूब। और ये शेर भी शायद पसंद आ जाए आप लोग को कि वो जो आए अजब अंदाज से आए दिल में, वो जो आए अजब अंदाज से आए दिल में, यानी यादों के कई नक्श मिटाने आए, यानी यादों के कई नक्श मिटाने आए। और सर ने मख्तार किया है कि जिस जगह कल था खड़ा आज भी कायम हूँ मैं, जिस जगह कल था खड़ा आज भी कायम हूँ मैं, यूं बदलने को जमाने पर जमाने आए, यूं बदलने को जमाने पर जमाने आए। और मतलब किया है तो चाहूंगा शुक्रिया नवाजिश मोहब्बत कि जबकि मैं खुद हूँ इसी दर्द में डूबा शब्बीर, जबकि मैं खुद हूँ इसी दर्द में डूबा शब्बीर, कौन अपना गम दिल मुझको सुनाने आए, अपना गम दिल मुझको सुनाने आए। और आज तक कोई भी ताबीर कहाँ मुझको मिली, जैसे आँखों में कई ख्वाब सुहाने आए। बहुत शुक्रिया मोहब्बत तमाम लोगों को, तनवीर भाई का, सरजू साहब का बहुत खूब, वो जो आए अजब अंदाज से कामिल साहब का जी मेहरबानी, वो जो आए अजब अंदाज से आए दिल में, यानी यादों के कई नक्श मिटाने आए। जनाब शबीर हसन शबीर साहब खूबसूरत कलाम के साथ जनाब मैं आपकी, हम सब आपकी सेहत और सलामती के लिए दुआ गो हैं जनाब। मैं जनाब जिस नौजवान शायर को जनाब बुलाना चाह रहा हूँ, जनाब इंजीनियर हैं और जनाब शायरी करते हैं, जनाब डॉक्टर एम वसी बेग बिलाल अलीग, जनाब डॉक्टर वसी बेग बिलाल साहब। आइए जनाब। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। सदर महफिल की इजाजत चाहते हुए एक मतला 2-3 शेर समाप्त कीजिए। जी बिल्कुल ताजा गजल शायद पेश कर रहा हूँ। कहा है कि उसकी खुशबू जहन में बाकी है, खुशबू जहन में बाकी है, जिसका चेहरा भी अब तो याद नहीं, चेहरा भी अब तो याद नहीं, उसकी खुशबू जहन में बाकी है, जिसका चेहरा भी अब तो याद नहीं, और माना तुझसे कोई तजाद नहीं, माना तुझसे कोई तजाद नहीं, फिर भी दिल क्यों हमारा शाद नहीं, दिल क्यों हमारा शाद नहीं, माना तुझसे कोई तजाद नहीं,
फिर भी दिल क्यों हमारा शाद नहीं। तूने क्या क्या किया वो याद नहीं, तूने क्या क्या किया वो याद नहीं, इसलिए तुझसे कुछ अनाद नहीं, ये तुझसे कुछ अनाद नहीं। प्यार प्यार तू भी मुझको करता है, प्यार तू भी मुझको करता है, कब कहा तूने मुझको याद नहीं, कब कहा तूने मुझको याद नहीं। और तू बड़ा बन गया तो फिर तुझसे, तू बड़ा बन गया तो फिर तुझसे दोस्ती भी नहीं फसाद नहीं, दोस्ती भी नहीं फसाद नहीं। और ये शेर बतौर खास समाप्त कीजिएगा दोस्तों। कहा है कि रक्स करती है नफरतें हर सू, रक्स करती है नफरतें हर सू, भाईचारा किसी को याद नहीं, चारा किसी को याद नहीं। रक्स करती हैं नफरतें हर सू, भाईचारा किसी को याद नहीं। और मख्ता पेश करके जा चाहता हूँ। और मख्ता देखिए, कहा है कि गुल बरसते हैं बेहुनर पे बिलाल, गुल बरसते हैं बेहुनर पे बिलाल, अहले फन को यहाँ पे दाद नहीं, अहले फन को यहाँ पे दाद नहीं। गुल बरसते हैं बेहुनर पे बिलाल, अहले फन को यहाँ पे दाद नहीं, अहले फन को यहाँ पे दाद नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे वसी बेग बिलाल साहिब। मैं अपने कलाम से एक शेर वसी बेग बिलाल के लिए कि अली अता हुए सखा के बाब में, अली अता हुए सखा के बाब में, आजान के वास्ते बिलाल आया है। खुश है जनाब, शादाबाद रहे। मैं अब जिस शख्सियत को दावत कलाम दे रहा हूँ, उर्दू के उस्ताद हैं, मुतअद्दिद किताबों के राइटर हैं, किताबों से ज्यादा उन्होंने किताबें लिखने वाले शागिर्द पैदा किए हैं, जनाब डॉक्टर मोहम्मद शफी सीतापुरी साहब जी। डॉक्टर साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। सदर मोहतरम से इजाजत। माइक जरा करीब कर लें, आवाज जरा बेहतर हो जाए। आवाज बेहतर हो जाएगी। बदल का मतलब जी जी हमारे शहर से हिजरत करूं तो कैसे करूं। सर आवाज बेहतर नहीं है, आवाज बहुत हल्की है, नेट का कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं इसको हटा देता हूं। हाँ ये हटा दीजिए। आवाज आई है कुछ? जी जी बिल्कुल बेहतर हो अर्ज यह है कि तुम्हारे शहर से हिजरत करूं तो कैसे करूं, तुम्हारे शहर से हिजरत करूं तो कैसे करूं, मैं अपने दिल से बगावत करूं तो कैसे करूं। तुम्हारे शहर से हिजरत करूं तो कैसे करूं, मैं अपने दिल से बगावत करूं तो कैसे करूं। और फिर अर्ज किया है कि तुनक मिजाज है नाजुक बहुत है तुनक मिजाज है नाजुक बहुत है खूस की, मैं बेरुखी की शिकायत करूं तो कैसे करूं। तुनक मिजाज है नाजुक बहुत है खूस की, मैं बेरुखी की शिकायत करूं तो कैसे करूं।
اور خود اپنے دل پہ نہیں میری ایک چلتی ہے. کہیں سے آوازیں آ رہی ہیں. خود اپنے دل پہ نہیں میری ایک چلتی ہے, پھر ان کے دل پہ حکومت کروں تو کیسے کروں. خود اپنے دل پہ نہیں میری ایک چلتی ہے, پھر ان کے دل پہ حکومت کروں تو کیسے کروں. اور وہ آ رہے ہیں میرے گھر خوشی تو ہے لیکن, وہ آ رہے ہیں میرے گھر خوشی تو ہے لیکن, غریب ہوں میں ضیافت کروں تو کیسے کروں. وہ آ رہے ہیں میرے گھر خوشی تو ہے لیکن, غریب ہوں میں ضیافت کروں تو کیسے کروں. اور کروں تو کیسے کروں ان سے پیار کا اظہار. کروں تو کیسے کروں ان سے پیار کا اظہار. یہ دل فریب حماقت کروں تو کیسے کروں. کروں تو کیسے کروں ان سے پیار کا اظہار. یہ دل فریب حماقت کروں تو کیسے کروں. یہ دل فریب حماقت کروں تو کیسے کروں. اور حیات جس کی ہے ڈوبی ہوئی غلاظت میں, حیات جس کی ہے ڈوبی ہوئی غلاظت میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں تو کیسے کروں. حیات جس کی ہے ڈوبی ہوئی غلاظت میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں تو کیسے کروں. جب آنسوؤں نے صداقت کی لاج رکھی ہے, جب آئینوں نے صداقت کی لاج رکھی ہے, جب آئینوں نے صداقت کی لاج رکھی ہے, میں پتھروں کی حمایت کروں تو کیسے کروں. جب آئینوں نے صداقت کی لاج رکھی ہے, میں پتھروں کی حمایت کروں تو کیسے کروں. یہ شعر تھوڑا بطور خاص سماعت فرما لیں. میں پتھروں کی حمایت کروں تو کیسے کروں, اور سمیٹ رکھا ہے خود کو ذرا سی چادر میں. سمیٹ رکھا ہے خود کو ذرا سی چادر میں, اب اس سے بڑھ کے قناعت کروں تو کیسے کروں. سمیٹ رکھا ہے خود کو ذرا سی چادر میں. ہمارے ملک میں مسلمانوں کی یہی حالات ہیں کہ سمیٹ رکھا ہے خود کو ذرا سی چادر میں, اب اس سے بڑھ کے قناعت کروں تو کیسے کروں. اب اس سے بڑھ کے قناعت کروں تو کیسے کروں. اور مقطع سماعت فرما لیں. وہ سادہ دل ہے بھروسہ ہے اس کو مجھ پہ شفیع. وہ سادہ دل ہے بھروسہ ہے اس کو مجھ پہ شفیع, بھلا میں اس سے سیاست کروں تو کیسے کروں. وہ سادہ دل ہے بھروسہ ہے اس کو مجھ پہ شفیع, بھلا میں اس سے سیاست کروں تو کیسے کروں. شہر سے ہجرت کروں تو کیسے کروں. میں اپنے دل سے بغاوت کروں تو کیسے کروں. یہ ہے ڈاکٹر محمد شفیع سیتا پوری صاحب, خوبصورت کلام سے نواز رہے تھے. خوبصورت غزل انہوں نے پیش فرمائی, بہت پرسا کلام. میں جناب سید رضوان حیدر رضوان صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. سید رضوان حیدر رضوان جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ ایک سماعتوں کے حوالے کروں گا کہ سوختہ بخت ہمیں لے کے جدھر جائے گا, سوختہ بخت ہمیں لے کے جدھر جائے گا, اس کی نس نس میں یہ نفرت کا اثر جائے گا. اس نے مطلب دیکھیے گا. جی جی کو بھی اپنی مکر جائے گا,
कैसे कहीं से कोई अपनी मुकर जाएगा, खुद ही अंजाम का सोचेगा तो डर जाएगा, खुद ही अंजाम का। और मेरा ये बख्त मुझे लेके जिधर जाएगा, आए हुए तर जाएगा, सर झुकाए हुए। और क्या खबर थी ये रगो जा में उतर जाएगा, जख्म हर जाएगा। क्या कहने। बहुत खूब। और हम हैं से मुराद अभी जकड़े हुए, एक ना एक रोज ये एहसास भी मर जाएगा, क्या कहने रोज। और वादाए फरदा पे सौदा मेरी हस्ती का हुआ, वो बैठ चुका कैसे वो डर जाएगा, दिल बैठ चुका। और तनवीर भाई शेर देखिए बतौर खास। जी पाने मुझे बे चाहे फरंगी ने तो अब औने पौने मुझे बेचा है फरंगी ने तो अब साथ जाऊंगा जहां लेके भंवर जाएगा, साथ जाऊंगा जहां लेके भंवर जा। क्या कहना। नाराज किया वक्त मेरा भी किसी रोज संवर जाएगा, और नित नई चाल चला वो मगर ध्यान रहे, कठिन आएगा कठिन दौर गुजर जाएगा। और शागिर के जो बहती है मेरी जन्नत में, खून की नदियां जो बहती है मेरी जन्नत में, ये तला तुम भी बाहर हाल उतर जाएगा। खून की नदियां जो बहती है मेरी जन्नत में, ये तुम भी बाहर उतर जाएगा। और उजाड़े मुझे बर्बाद किया, इससे ज्यादा वो भला और क्या कर जाएगा। और शेर देखिएगा बतौर खास तमामी अहबाब। फहम भी मजबूर भी नादान भी हूँ, तो कज फहम भी मजबूर भी नादान भी हूँ,
मुनसफे वक्त बताए कि किधर जाएगा। बहुत नवाज़। और शर मक्ता देखिए कि मैं वक्त सब्ज बाग दिखाता है मगर हाकिमे वक्त सब्ज बाग दिखाता है मगर उस है उसकी फितरत है ये वादे से मुकर जाएगा। के मर्जिए मौला पे राजी बरजा है रिजवान। मौला पे राजी बरजा है रिजवान। वक्त रुकता है जो अब वक्त ठहर जाएगा। क्या कहने मौला पे राजी बरसा है रिजवान। वक्त रुकता है जो अब वक्त ठहर जाएगा। सो वक्त हमें लेके जिधर जाएगा। इस में ये नफरत का असर जाएगा। बहुत नवाज़। बहुत खूब जी। ये सैयद रिजवान रिजवान साहब खूबसूरत कलाम पेश फरमा रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह जी। तो खनवर इंटरनेशनल की सरपरस्त आला ज़ेबुनिसा ज़ेबी साहबा तशरीफ लाई हैं। हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं और उनसे हम अभी कलाम सुनते हैं। मैं वादा कर चुका हूँ जनाब इकबाल अहमद साजिद साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। इकबाल अहमद साजिद साहब जी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब सदर की इजाजत से छोटी बहन में चंद शेर हैं जो आज ही लिखे हैं। आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ। आज ही जिन्हें अपना जी जी इरशाद जी जनाब जी जी इरशाद बताइए जी। हम जिन्हें अपना आशना समझे हम जिन्हें अपना आशना समझेगा हम जिन्हें अपना आशना समझे दुख हमारा न वो जरा समझे। हम जिन्हें अपना आशना समझे दुख हमारा न वो जरा समझे। और कितने नादा है गुलसितां वाले कितने नादा है गुलसितां वाले बाबे सरसर को जो सबा समझे। कितने नादा है गुलसितां वाले बाबे सरसर को जो सबा समझे। देखें कम नसीबी नहीं तो फिर क्या है। कम नसीबी नहीं तो फिर क्या है। हम लुटेरों को रहनुमा समझे। कम नसीबी नहीं तो फिर क्या है। कम नसीबी नहीं तो फिर क्या है। हम लुटेरों को रहनुमा समझे। और ये शेर मुलादा फरमाए कि उसकी दानिश का सब करो मातम। उसकी दानिश का सब करो मातम जो मलंगों को औलिया समझे। बहुत उम्दा बहुत उम्दा।
नसीबी नहीं तो फिर क्या है, जो मलंगों को औलिया समझे, क्या बात है, क्या बात है। तो जो बुराई को रोक ना पाए, हाँ, जो बुराई को रोक ना पाए, कम से कम दिल में तो बुरा समझे। ये तो हदीस का मफहूम बयान किया आपने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बुराई को रोक ना पाए, दिल में तो बुरा समझे। बहुत शुक्रिया। जो बुराई को रोक ना पाए, कम से कम दिल में तो बुरा समझे। क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान और तुमने उम्मत के कर दिए टुकड़े। क्या कहना, तुमने उम्मत के कर दिए टुकड़े, तुझको है मौलवी खुदा समझे। कर दिए टुकड़े, इतने फर्क बना लिए, बहुत टुकड़े। तुमने उम्मत के कर दिए टुकड़े, तुझको है मौलवी खुदा समझे। क्या कहना, क्या कहना। और शेर देखिए कि उसको सौंपो अनाने सरदारी, उसको सौंपो अनाने सरदारी, जो तुम्हारा बुरा भला समझे। क्या कहना, उसको सौंपो अनाने सरदारी, जो तुम्हारा बुरा भला समझे। क्या कहना। बहुत शुक्रिया। दुख रहेगा ये जीते जी हमको, दुख रहेगा ये जीते जी हमको, हम जो पत्थर को आई ना समझे। दुख रहेगा ये जीते जी हमको, हम जो पत्थर को आई ना समझे। ये एक शेर है जो मैं डॉक्टर शाकिर साहब की नजर करता हूँ कि नाच लिखे जो सरवरे दी की, नाच लिखे जो सरवरे दी की, रब्बे अकबर की वो अता समझे। नाच लिखे जो सरवरे दी की, रब्बे अकबर की वो अता समझे। और शेर देखिए कि आजिज़ी का यही तकाजा है, आजिज़ी का यही तकाजा है, कोई खुद को न मावरा समझे। आजिज़ी का यही तकाजा है, कोई खुद को न मावरा समझे। वक्ता समाज के लिए हाजिर है कि तुझको साजिद तमाम अहले सुखन, तुझको साजिद तमाम अहले सुखन, उनकी शफकत के हम नवा समझे। तुझको साजिद तमाम अहले सुखन, उनकी शफकत के हम नवा समझे। और हम जिन्हें अपना आशना समझे, हमारा न वो जरा समझे। कलाम से नवाज रहे थे इकबाल भाई। मैं जनाब एक शेर आपके हाकिमे वक्त को हम जान चुके, हाकिमे वक्त को हम जान चुके, आप क्या समझे? क्या समझे। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, बहुत बहुत हुजूर। ये सुखनवर इंटरनेशनल की सरपरस्त आला, आलमी शोहरत याफ्ता शायरा, अदीब, बहर तालीम, नकाद मोहतरमा ज़ेबुनिसा ज़ेबी साहबा से गुजारिश है कि तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। ज़ेबुनिसा ज़ेबी साहबा, तशरीफ लाई माशाअल्लाह। वो माइक को लीजिए, माइक बंद है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकबुल शाकिर भाई। और आप सब लोगों की दावत से तनवीर फूल भाई मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद शफी सीतापुरी, इकबाल अहमद साहब और दीगर हमारे सीनियर शोरा यहाँ मौजूद हैं। तो एक गजल और फिर देखती हूँ, एक नज़्म पेश कर देती हूँ। जी तबीर भाई, आपकी इजाजत से। फन का अपने सौदा करें, हम ऐसे भी मुर्दार नहीं,
अपने सौदा करें हम ऐसे भी मुर्दार नहीं, नाम से वतन पामाल करें इस दर्जा बद किरदार नहीं। फन का अपने सौदा करें हम ऐसे भी मुर्दार नहीं, नामों से वतन पामाल करें इस दर्जा बद किरदार नहीं। बस रंग तो गहरे अच्छे हैं क्या जिक्र है कच्चे रंगों का, बस रंग तो गहरे अच्छे हैं क्या जिक्र है कच्चे रंगों का। तमन्ना जागती है दिल में वो लगन वो प्यार नहीं। हाँ इल्म की दौलत जज्बा और एहसास की जान को प्यारे हैं। हाँ इल्म की दौलत जज्बा और एहसास ही जान को प्यारे हैं। जो रूह के नहीं कहा, नीचे दो लाइन चली गई। हाँ इल्म की दौलत जज्बा और एहसास ही जान को प्यारे हैं, इस भोले भाले दिल की तलब तो दौलत का अंबार नहीं। हाँ इल्म की दौलत जज्बा और एहसास ही जान को प्यारे हैं, इस भोले भाले दिल की तलब तो दिल दौलत का अंबार नहीं। हम जिस्म के सारे, बहुत शुक्रिया, हम जिस्म के सारे जख्मों को पैरहन से ढक लेते हैं। हम जिस्म के सारे जख्मों को पैरहन से ढक लेते हैं, जो रूह के दागों को ढांपे ऐसा तो कोई भी तार नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या जानिए कब तक साथ रहे ये जलती बुझती बीनाई, क्या जानिए कब तक साथ रहे ये जलती बुझती बीनाई। जीवन में घोर अंधेरे हैं और किरणों के आसार नहीं। शुक्रिया। क्या जानिए कब तक साथ रहे ये जलती बुझती बीनाई, जीवन में घोर अंधेरे हैं और किरणों के आसार नहीं। ये कैसे तो रेख्त हुई है सारा बदन रेजा रेजा, ये कैसे शिकस्त रेख्त हुई है सारा बदन रेजा रेजा। मरने का तो एक दिन बरहक है जीने के अभी बेजार नहीं। ये कैसे शिकस्त रेख्त हुई है सारा बदन रेजा रेजा, मरने का तो एक दिन बरहक है जीने से अभी बेजार नहीं। मकता है, बहुत शुक्रिया। मकता है जेबी है कहाँ क्यों है क्या है ये सब तो उसकी मर्जी है। जेबी कहाँ क्यों है क्या है ये सब तो उसकी मर्जी है, और उसकी रजा ही सब कुछ है इससे तो कोई इनकार नहीं। बहुत खूब, शुक्रिया। हाँ इल्म की दौलत जज्बा और एहसास ही जान को प्यारे हैं, इस भोले भाले दिल की तलब तो दौलत का अंबार नहीं। फन का अपने सौदा करें हम ऐसे भी मुर्दार नहीं। बहुत शुक्रिया। और एक छोटी सी नज्म है पेश कर देती हूँ, बहुत लेकिन वो मैंने भी देखी नहीं। दुनियाए अदब और मैं, मेरी हयात गुमगुश्ता वर्क का एक हवाला, मेरी हयात गुमगुश्ता वर्क का एक हवाला, ना मैं सरे वर्क ना मैं पसे वर्क, ना कोई बोझ ना शुमारा ना हवाला, एक सादा सा वर्क मेरी हयात। मैं दुनियाए अदब का एक गुमगुश्ता नक्श, तवील सदियों से एक कलम हाथ में थामे, सोच के अनगिनत भंवर में उलझी, खामोशी लब पे सजाए, सोग में डूबी हिचकियां सीने में उतारे, आदम और हव्वा की दास्ताने रकम करते हुए सोचती हूँ कि मैं कौन हूँ, दुनियाए अदब क्या है और मैं दुनियाए अदब में कहाँ हूँ, और ये सिसकते दम तोड़ते इंसानों की कहानियां क्या अदब है। बहुत शुक्रिया। बहुत आला जी। ये थी ज़ेबुनिसा जेबी साहबा खूबसूरत गजल, और फिर बड़ी समाट एक नज्म दुनिया अदब और मैं।
बड़ी बामानी नज़म उनने पेश की जनाब, अल्लाह खुश तौफीकात में बरकत अता फरमाए। इस दौरान रेहाना उस्मानी साहबा तशरीफ लाई हैं, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। सईद अहमद सादिक साहब ने ज्वाइन किया है, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। और आवाज का जादू जगाने के लिए, अकीदतों को एक बार फिर जिला बख्शने के लिए मैं जनाब हाफिज अब्दुल गफ्फार वाजिद साहब से गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नवाजें। हाफिज अब्दुल गफ्फार वाजिद। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया आपकी इनायत का, बहुत अच्छा सिलसिला, बहुत अच्छा रहे हैं। नात से पहले दो शेर तो सदर आपकी इजाजत है। मेरी किस्मत में सदा ऐसी कलमकारी रहे, मेरी किस्मत में सदा ऐसी कलमकारी रहे, आमद मदहे नबी का सिलसिला जारी रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। किस्मत में सदा ऐसी कलमकारी रहे, आमद मदहे नबी का सिलसिला जारी रहे। होता रहे दिल पर नज़ूले हमदो नात, होता रहे दिल पर नज़ूले हमदो नात, रात दिन और हर घड़ी ये कैफियत तारी रहे। दोनों यहाँ में आपकी है जात मुनफरिद, जहाँ में आपकी है जात मुनफरिद, जाने कायनात की हर बात मुनफरिद है, जाने कायनात की हर बात मुनफरिद। और शेर है कि सरकार के ज़ुहूर का दिन भी है मोहतरम, सरकार के ज़ुहूर का दिन भी है मोहतरम, और है तमाम रातों से वो रात मुनफरिद। क्या कहने सरकार के ज़ुहूर का दिन भी है मोहतरम, और है तमाम रातों से वो रात मुनफरिद। और मतलब नजर कर रहा हूँ कि जो मानते हैं कासिम नेमत हुजूर को, बहुत खूब, जो मानते हैं कासिम नेमत हुजूर को, मिलती है उनको आज भी खैरात मुनफरिद। क्या बात, क्या कहना। जो मानते हैं कासिम नेमत हुजूर को, मिलती है उनको आज भी खैरात मुनफरिद। और अल्लाह के करम की अताओं की नूर की, अल्लाह के करम की अताओं की नूर की, देखी मदीना पाक में बरसात मुनफरिद। अताओं की नूर की, देखी मदीने पाक में बरसात लगा हूँ जब से मैं नाते रसूल में लगा हूँ जब से मैं नाते रसूल पाक, अब शायरी में है मेरे जज्बात मुनफरिद। लगा हूँ जब से मैं नाते रसूल पाक,
اب شاعری میں ہے میرے جذبات منفرد حضرت حسان کا حضور دوں واسطہ میں حضرت حسان کا حضور ہر بار ہو عطا مجھے ہر نعت منفرد سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سبحان اللہ آمین آمین دوں واسطہ میں حضرت حسان کا حضور ہر بار ہو عطا مجھے ہر نعت منفرد اور پیش خدمت ہے کہ واجد کو اس جہاں میں کوئی جانتا اس جہاں میں کوئی جانتا نہ تھا ان کی ثنا سے ہو گئی اوقات منفرد سبحان اللہ اس جہاں میں کوئی جانتا نہ تھا کی ثنا سے ہو گئی اوقات منفرد دونوں جہاں میں آپ کی ہے ذات منفرد ہے جانے کائنات کی ہر بات منفرد جی بہت شکریہ جزاک اللہ جی یہ تھے حافظ عبد الغفار واجد صاحب کا خوبصورت کلام اور جناب صدر کی اجازت سے میں اپنا کلام پیش کرنے کی جی نعت کے چند اشعار کے مجھے بھی نعت کا خیال آیا ہے مجھے بھی نعت کا خیال آیا ہے خیال آج با کمال آیا ہے مجھے بھی نعت کا خیال آیا ہے خیال آج با کمال آیا ہے علی عطا ہوئے سخا کے باب میں علی عطا ہوئے سخا کے باب میں اذان کے واسطے بلال آیا ہے اور جمال خاص ہے حبیب کو عطا جمال خاص ہے حبیب کو عطا حسین ذات پر جمال آیا ہے آپ کیا کہتے اور غلام ہوں نبی کا حشر کیسا پھر غلام ہوں نبی کا حشر کیسا پھر خیال میں یہ بھی سوال آیا ہے بہت اچھا کہنے غلام ہوں نبی کا حشر کیسا پھر خیال میں یہ بھی سوال آیا ہے عروج پر عنایتیں رسول کی عروج پر عنایتیں رسول کی عداوتوں پر زوال آیا ہے خیال آج با کمال آیا ہے زوال اور بگاڑ تھا عروج پر زوال اور بگاڑ تھا عروج پر حضور آئے اعتدال آیا ہے بہت اچھا ہے بہت عمدہ بہت عمدہ رفیق نہیں گر درود پاک جب رفیق نہیں گر درود پاک جب سمجھ لو پھر کوئی وبال آیا ہے بالکل شمار تم نہ کر سکو یہ نعمتیں شمار تم نہ کر سکو یہ نعمتیں نبی کے ساتھ راحتوں کا مال آیا ہے ورق ورق ہے نعت مصطفیٰ نبی ورق ورق ہے نعت مصطفیٰ نبی کے حرف حرف یہاں ہلال آیا ہے
देखिए कि बनाया खुश नसीब और रफीक भी, बनाया खुश नसीब और रफीक भी, नजर में उनकी जो रिजाल आया है। माशाल्लाह। बनाया खुश नसीब और रफीक भी, नजर में उनकी जो रिजाल आया है। और ये आखिरी शेर है कि बेमिसल जात की बेमिसल नात है, बेमिसल जात की बेमिसल नात है, यूं काफिया भी बेमिसाल आया है। बेमिसल जात की बेमिसल नात है, यूं काफिया भी बेमिसाल आया है। मुझे भी नात का ख्याल आया है, ख्याल आज बाकमाल आया है। दाद देकर मेरा हौसला बढ़ाया है जी, बहुत मेहरबानी। इसके बाद तरतीब से चलते हुए जनाब अब्दुल शकूर बली साहब से मुल्तबिस हों कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। प्रोफेसर रिटायर्ड अब्दुल शकूर बली साहब जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। तनवीर साहब की इजाजत से गजल से पहले 2-3 शेर इजाजत चाहूंगा। रज़वान साहब, सूरज को नाज था कि जहां उसके साथ है, सूरज को नाज था कि जहां उसके सूरज साथ को नाज है, था कि जहां उसके साथ है, बाद शाम के कोई उसका नहीं रहा। पर मेरे काटता था जो सयाद शौक से, मैंने भी उसके शौक को रुसवा नहीं किया। और मैंने तो सारी बज़ में बांटी थी रोशनी, मैं बुझ गया किसी ने भी शिकवा नहीं किया। गजल के चंद अशार, पहले मतलब अर्ज है जी जी। जाहिलों का नसाब बिकता है, जाहिलों का निसाब बिकता है, खून भी बेहिसाब बिकता है। जाहिलों का निसाब बिकता है, खून भी बेहिसाब बिकता है, बिक रहा है यहाँ पे हर मनसब, बिक रहा है यहाँ पे हर मनसब, अपना अपना जवाब बिकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिक रहा है यहाँ पे हर मनसब, अपना अपना जवाब बिकता है। यहाँ तसन्नो हमाकतें और झूठ, रंगो राहत शबाब बिकता है। बिल्कुल सही, यहाँ तसन्नो हमाकतें और झूठ, रंगो राहत शबाब बिकता है। यहाँ पे दिन और रात बिकते हैं, यहाँ पे दिन और रात बिकते हैं, सब यहाँ नींदो ख्वाब बिकता है। बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर सरों के जंगल में, अब यहाँ पर सरों के जंगल में आदमी लाजवाब बिकता है। जी बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर सरों के जंगल में आदमी लाजवाब बिकता है। और एक और मतला अर्ज है, गर्द सहरा शराब बिकता है, गर्द सहरा शराब बिकता है, दूल दरिया हबाब बिकता है। और जिंदगी है गरीब की मुश्किल, जिंदगी है गरीब की मुश्किल, है जो खाना खराब बिकता है। जिंदगी है गरीब की मुश्किल, है जो खाना खराब बिकता है। क्या ये आतिश फिशा में बसती है, क्या ये आतिश फिशा में बसती है, यहाँ पे क्यों कर अजाब बिकता है।
یہ آتش فشاں میں بستی ہے، یہاں پہ کیوں کر عذاب بکتا ہے، علم والے بھی چھپ گئے ہیں کہاں، علم والے بھی چھپ گئے ہیں کہاں، جب یہ چنگو رباب بکتا ہے، اور مکتارز ہے جی، مکتارز ہے، سبز نوٹوں کی سرسراہٹ سے، سبز نوٹوں کی سرسراہٹ سے اب شکور امتصاب بکتا ہے، جہلوں کا نصاب بکتا ہے، ترقی بے حساب بکتا ہے۔ سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ ایسے ہیں جناب کے عبدالشکور صاحب بلی صاحب، جی یہ تھے عبدالشکور بلی صاحب۔ میں کو بات سنانا چاہ رہا تھا، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، میں یاد کر کے آگے سناتا ہوں سبز نوٹوں کے حوالے سے۔ جناب امیر فروخ آبادی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب امیر فروخ آبادی صاحب۔ جی بہت شکریہ جی، بڑی جلدی ماشاءاللہ باری آ گئی ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے جی کبھی کبھی خوشی دینی چاہیے، کبھی کبھی اتنے بڑے بڑے لوگوں کے کلام سن کے بھی بڑی خوشی ہوئی۔ جی غزل کے اشعار ہیں جی، سماعت فرمائیے۔ جی بسم اللہ امیر بھائی۔ تو کبھی انداز دیکھ اپنی ادا کا، حسن ہے تیرا کہ معجزہ ہے خدا کا، جچتا ہے تیرے بدن پہ رنگ حنائی، خوب ہے انداز تیری اڑتی قبا کا، کیا بات ہے۔ بجھ گئے ایک دم سے آسمان پہ تارے، بجھ گئے ایک دم سے آسمان پہ تارے، جب ہوا رخ بے نقاب ماہ لگا کا، آج بھی یوسف کے ہیں ہزار خریدار، اب بھی ہے دیدار یار نسخہ شفا کا، نام تیرا آتا ہے میری زباں پر جب، ہوتا ہے احساس مجھ کو باد صبا کا، پاس تیرے آستاں کے مر گیا کوئی، بدلہ تجھے دینا ہوگا خون بہا کا، لب پہ تیرے جو ایک کھال قیامت، لب پہ تیرے جو ایک خال قیامت، دیکھنا اس کا ہے پینا آب بقا کا، آج شفق شام ہوتے ہی ہوئی ششتر، دیکھ کے ہاتھوں پہ تیرے رنگ ہنا کا، سامنے میرے نہ چھیڑ دوئی کا قصہ، جام ہے یکتائی کا نشہ ہے بلا کا، کیوں نہ تیرا شکر میں ادا کروں ہر دم، پاس خزانہ ہے میرے تیری عطا کا، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ جب سے کیا چشم نیلگوں کا نظارہ، جب سے کیا چشم نیلگوں کا نظارہ، بھول گیا ہے امیر روب سما کا۔ بہت شکریہ، سلامت رہے جی یہ تھے امیر فروخ آبادی صاحب۔ گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا نام لیتے ہوئے، ان کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں صلی اللہ محمد صلی اللہ، انتہائی احتیاط کا پہلو جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تم تیرا کا جو انداز ہے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہرگز شایع نشان نہیں ہے۔
हाँ, तो जहाँ तक हो सके उससे मुख्तारे की बचना कार्रवाई को चाहिए। आगे बढ़ाते हुए रेहाना उस्मानी साहबा से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मेरी बहन रेहाना उस्मानी साहबा। बहुत शुक्रिया। तमाम अहले सुकून की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँ कि नात लिखते हुए मुझे भी हमेशा बहुत खौफ आता है कि कहीं कोई ऐसा लफ्ज ना लिख दे जो शायद निशान ना हो, या कहीं कोई शिर्क ना हो। बिल्कुल बस बिल्कुल, बेशक बेशक, इन दो बड़ा चीजों, नाजुक मौजू है। बहुत नाजुक मरहला होता है ये। तो चलिए, अब मैं एक ड्रामा मैंने तहरीर किया था तही दामन, तो उसका जो टाइटल सॉन्ग था, तो वो मैं आज आपको, गजल थी वो भी दरअसल, वो मैं आज आपको सुना रही हूँ। और ये सारे अशार जो हैं वो ड्रामे की सिचुएशन के हिसाब से थे। जी जी जी, अता कीजिए। ड्रामे का अनवान था तही दामन, नाम उसका। हाँ, साहिब सदर आपकी इजाजत से। मैंने आंचल में गुलाबों को समेटा था मगर, मैंने आंचल में गुलाबों को समेटा था मगर, तही दामन ही रहा जीस्त का ये लंबा सफर। वाह वाह, दामन ही रहा जीस्त का ये लंबा सफर। तो मेरे साथ तो है फिर भी मेरे पास नहीं, तो मेरे साथ तो है फिर भी मेरे पास नहीं, दिलदही गैर की रहती है तेरे पेश नहीं। मैं हूँ मजबूर फकत अपनी अना के हाथों, मैं हूँ मजबूर फकत अपनी अना के हाथों, वरना चाहा है तुझे मैंने तो खुद से बढ़कर, वरना चाहा है तुझे मैंने तो खुद से बढ़कर, तुझसे मिलने की तमन्ना तुझे पाने का जुनून, तुझसे मिलने की तमन्ना तुझे पाने का जुनून, इस कशाकश में ही गुजरे हैं मेरे शाम। यूं तो देखे थे बहुत ख्वाब सुहाने लेकिन, यूं तो देखे थे बहुत ख्वाब सुहाने लेकिन, आज तक है सभी वो तशनाए ताबीर। कौन कहता है, बहुत शुक्रिया, कौन कहता है मेरा इश्क तही दामन है, कौन कहता है मेरा इश्क तही दामन है, खारजारों से गुलाबों को मिलाई खिलकर, खारजारों से गुलाबों को मिलाई खिलकर, एक ममता की कमी ही का है शायद एजाज। वाह वाह वाह, एक ममता की कमी का ही है शायद एजाज, तेरी महरूमी से वीरां है तेरे दिल के अंदर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। किसी सूरत से भी ये दुनिया नहीं जीने देती, किसी सूरत भी ये दुनिया नहीं जीने देती, आप बसा ले मेरे महबूब किसी दश्त में घर। बहुत खूब। लेके आई है कहाँ आबला पाई की तलब, लेके आई है कहाँ आबला पाई की तलब, सामने वादी पुरखार है ताहत पे नजर, सामने वादी पुरखार है ताहत पे नजर, अपने बचपन के ख्वाब तेरे नाम किए, अपने बचपन के सभी ख्वाब तेरे नाम किए, एक फूला न पला मेरी उम्मीदों को सजर। गिफ्ट थी तो फकत एक तेरी कुर्बत की मुझे, थी तो फकत एक तेरी कुर्बत की मुझे, हर घड़ी साथ रहूं मैं तेरा साया बनकर। मैंने आंचल में गुलाबों को समेटा था मैंने, तही दामन जीस्त का ये लंबा। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया आदिश, आपकी समातों के लिए बेहद मुश्किल। जी तो साहब, आप शाकिर साहब, आप जी जी मैं चलते हैं इस आज की शाम के खूबसूरत मुशायरे के मक्ता की तरफ। मैं जनाब सदर मोहतरम वाजिबुल एहतराम जनाब तनवीर फूल साहब से मुल्तमिस हूँ
کہ تشریف لائیں اور صدارتی کلمات بھی فرمائیں اور صدارتی کلام سے بھی نوازیں جناب. تنویر پھول صاحب. جی بہت بہت شکریہ شاکر بھائی، اور آپ سب کو بہت شکریہ. ماشاءاللہ بہت ذوق شوق سے آپ نے محفل مشاعرہ میں حصہ لیا، اور اللہ تعالیٰ ہم نے اسی طرح اردو زبان والوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمایا، اور ہمیں دین و دنیا کی بڑائیاں عطا فرمایا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر اور ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کے توفیق عطا فرمایا. ہمیشہ اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھے. آمین ثم آمین. تو ماشاءاللہ بہت بہت مبارک. اور ہماری زبان صدیوی بہن کی کوششیں، ساغا بھائی کی کوششیں، اور اپنے شاکر بھائی کی کوششیں ماشاءاللہ، اور آپ سب کا تعاون، تو اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو میں ایک غزل پیش کرتا ہوں. یہ جوش ملی آبادی کی مصرع طرف ہے. ان کا مصرع تھا: ابھی اگلی شرافت کے نمونے پائے جاتے ہیں. مصرع ہے اسی پہ یہ غزل ہے، تو سماعت فرمائیے. مطلع ہے: کبھی گھبرائے جاتے ہیں، کبھی اترائے جاتے ہیں، کبھی گھبرائے جاتے ہیں، کبھی اترائے جاتے ہیں، نہ جانے دیکھ کر ہم کو کیوں شرمائے جاتے ہیں. کبھی گھبرائے جاتے ہیں، کبھی اترائے جاتے ہیں، نہ جانے دیکھ کر ہم کو کیوں شرمائے جاتے ہیں. شیرہ کا شعر ہے: ابھی تہذیب رفتہ کا اثر باقی ہے دنیا میں، ابھی تہذیب رفتہ کا اثر باقی ہے دنیا میں، ابھی اگلی شرافت کے نمونے پائے جاتے ہیں. ابھی تہذیب رفتہ کا اثر باقی ہے دنیا میں، ابھی اگلی شرافت کے نمونے پائے جاتے ہیں. بڑا بے باک ہے ماحول جس کو ارتقا سمجھے، بے باک ہے ماحول جس کو ارتقا سمجھے، ڈرامے نتنے ٹی وی پہ اب دکھلائے جاتے ہیں. بے باک ہے ماحول جس کو ارتقا سمجھے، ڈرامے نتنے ٹی وی پہ اب دکھلائے جاتے ہیں. جو اپنے یار تھے سب ہو گئے ہیں بے مروت سے، جو اپنے یار تھے سب ہو گئے ہیں بے مروت سے، کبھی راستے میں ملتے ہیں تو وہ کترائے جاتے ہیں. راستے میں ملتے ہیں تو وہ کترائے جاتے ہیں. اور ہوا سورج غروب ہے کارواں والو سمجھ رکھو، ہوا سورج غروب ہے کارواں والو سمجھ رکھو، اندھیرے میں نظر آتے نہیں پر سائے جاتے ہیں. اندھیرے میں نظر آتے نہیں پر سائے جاتے ہیں. اور خزاں اب بھی مسلط ہے نئے ہیں باغباں آئے، خزاں اب بھی مسلط ہے نئے ہیں باغباں آئے، مگر اہل چمن پر غم کے بادل چھائے جاتے ہیں. بدل بدل کے وہی لوگ آتے ہیں. خزاں اب بھی مسلط ہے نئے ہیں باغباں آئے، مگر اہل چمن پر غم کے بادل چھائے جاتے ہیں. اب انسان بن گئے حیواں جب دہشت کا عالم ہے، اب انسان بن گئے حیواں جب دہشت کا عالم ہے، دھماکے سن کے بچے گود میں گھبرائے جاتے ہیں. سن کے بچے گود میں گھبرائے جاتے ہیں. ذرا خود پر رکھو قابو نہ تم آپے سے باہر ہو، ذرا خود پر رکھو قابو نہ تم آپے سے باہر ہو، مسائل خندہ پیشانی سے ہی سلجھائے جاتے ہیں. ذرا خود پر رکھو قابو نہ تم آپے سے باہر ہو، مسائل خندہ پیشانی سے ہی سلجھائے جاتے ہیں. بہت اچھا، صاحب پھر پڑھ دیجیے. ذرا خود پر رکھو قابو نہ تم آپے سے باہر ہو، مسائل خندہ پیشانی سے ہی سلجھائے جاتے ہیں. خندہ پیشانی سے ہی سلجھائے جاتے ہیں. اور ادب ہے ماہ کامل رخ چھپا لے اپنا بادل میں،
عطا فرمائے ماہ کامل رخ چھپا لے اپنا بادل میں کہ دل کے داغ کب دنیا کو یوں دکھلائے جاتے ہیں. ماہ کامل رخ چھپا لے اپنا بادل میں کہ دل کے داغ کب دنیا کو یوں دکھلائے جاتے ہیں. اور زمین کربلا نے ہے عجب یہ ماجرا دیکھا. زمین کربلا نے ہے عجب یہ ماجرا دیکھا. ہے کوثر ملک جن کی آپ کو ترسائے جاتے ہیں. زمین کربلا نے ہے عجب یہ ماجرا دیکھا. کوثر ملک جن کی آپ کو ترسائے جاتے ہیں. کوثر ملک جن کی آپ کو ترسائے جاتے ہیں. سر مقطع شعر زمین کے گوشے گوشے میں ہے کثرت آل آدم کی. زمین کے گوشے گوشے میں ہے کثرت آل آدم کی. مگر انسان دنیا میں بہت کم پائے جاتے ہیں. زمین کے گوشے گوشے میں کثرت آل آدم کی. زمین کے گوشے گوشے میں کثرت آل آدم کی. مگر انسان دنیا میں بہت کم پائے جاتے ہیں. ابھی جو یہ ہمارے دور سے بچھڑے ہیں اعتبار ساجد اور رئیس انصاری اور سلسلہ چل رہا ہے. تو چمن میں پھول گریاں ہے بچھڑتے جا رہے ہیں سب. میں پھول گریاں ہے بچھڑتے جا رہے ہیں سب. جو زخموں پر ہمارے رکھ رہے تھے پائے جاتے ہیں. ہمارے رکھ رہے تھے پائے جاتے ہیں. کبھی گھبرائے جاتے ہیں کبھی اترائے جاتے ہیں. نہ جانے دیکھ کر ہم کو کیوں شرمائے جاتے ہیں. ابھی تہذیب رفتہ کا اثر باقی ہے دنیا میں. ابھی تہذیب رفتہ کا اثر باقی ہے دنیا میں. ابھی اگلی شرافت کے نمونے پائے جاتے ہیں. حق ادا کر دیا آپ نے. حق ادا کر دیا تنویر بھائی. بہت خوب. جی کاوش صاحب سیم یہی لفظ میں بھی کہنے والی تھی کہ حق ادا کر دیا آپ نے. محبت ہے بہت. آپ کی ہمیں شاعری میں ہمیں درس بھی ملتا ہے. دعا کی درخواست ہے. بہت خوبصورت درس ہوتا ہے. واہ واہ واہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک ابدا ابدا یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ومن أصدق من الله حديثا. ربنا تقبل
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. جناب آپ سب احباب کا محترم احباب سب کا شکریہ. جناب تنویر پور صاحب سر ہم آپ کے بہت ممنون ہیں، آپ تشریف لائے اور محفل کو رونق بخشی. ریانہ عثمانی صاحبہ ہم آپ کے ممنون ہیں. زیب النساء دیبی صاحبہ ہم آپ کے ممنون ہیں. ہمارا صاحب ہم آپ کے ممنون ہیں. کاوش قادری صاحب ہم آپ کے بہت ممنون ہیں. اقبال احمد ساجد صاحب شکریہ، بہت مہربانی آپ کی. ڈاکٹر شفیع سیتا پوری صاحب بہت بہت مہربانی. آپ نے بزم سجائی اس کے لیے آپ سے ہم لوگ ممنون تھے. جی اجازت جی. جی اللہ اللہ